예, 이번 시간 뉴욕타임스 금방 우리가 다룬 뉴스의 그 다음 거예요. What caused the surge? 무엇이 급증, 이민자의 급증을 야기시켰느냐? 예, 분석 기사를 좀 살펴볼 텐데요. What caused the surge in 세우타? 무엇이 세우타에서의 이민, 불법 이민자의 급증을 야기시켰느냐? Speculation has focused on 추측이 어디에 초점을 맞춰왔느냐 하면 추측. lax 느슨한 모로칸 폴리싱, 모로코의 이런 치안 집행 행위요. 경찰 활동, 느슨한 모로코 경찰 활동. 그다음 두 번째가 attractive Spanish immigration policies, 매력적인 스페인의 이민 정책. 세 번째가 misinformation from human traffickers, 인신 매매범들로부터의 허위 정보. 휴먼 트래피커스 1인당 얼마씩 받고 이제 국경을 넘겨주는 인신매매범들로부터의 잘못된 정보. 이 세 가지가 그 세 가지 쪽에 이제 추측이 집중되어 왔는데요. In reality 현실적으로는 보면요, 현실에 있어서는 엑스퍼트의 전문가들 말에 따르면 it's too early to know. 알기에는 너무 시기상조다 이건데, 조금 있어야 원인을 확실히 알 수 있다 이건데, 사진이 이렇게 있고 엄청난 사람들이 몰려들고 있고, When tens of thousands of migrants began crossing on Thursday into Spanish territory in Africa, 수만 명의 이주자들이 넘기 시작했을 때 목요일 날 into 안으로, 스페인의 영토 안으로, 아프리카에 있는 스페인의 영토 안으로 넘기 시작했을 때 leading to chaotic scenes, 그래서 결과가 뭐냐면 초래했지요. 초래하면서 혼란스러운 광경과 and political infighting, 그렇죠. 그리고 유럽 전역에 걸쳐서 정적인 infighting이요, 정적인 그런 싸움, 그래서 내부 싸움을 초래하면서, 그래서 하여튼 이랬을 때 there was one major question, 한 가지 아주 중요한 의문점이 있었는데 that sparked widely different explanation, 이 의문점이 촉발시켰습니다. 아주 대단히 다양한 widely different, 엄청나게 다른 해명들을 촉발시킨 How did this happen? 이 일이 어떻게 발생했느냐 이거죠. Among the theories, 그 이론들 중에는 number one, the European far right joined the White House. 유럽의 극우가 백악관하고 합류했습니다. 생각을 같이 했는데, 발언을 같이 했는데, in accusing Spanish Prime Minister Pedro Sanchez of ING, 고발함에 있어서, 비난함에 있어서, 스페인의 총리 페드로 산체스를 비난함에 있어서 of inspiring, 영감을 불어넣었다. 당신이 영감 불어넣었잖아. The crossings, 이 국경 넘는 행위를 with his migrant-friendly policies, 친이주자 정책들을 가지고, 그래서 inspire, 영감을 불어넣었다는 겁니다. 스페인 총리가. Number two, Sanchez blamed human trafficking networks. 산체스는 인신매매 조직을 비난했습니다. 뭐 했다고? For misleading migrants, 이주자들을 오도했다고요. 잘못 인도했다 이거죠. About the ease, 그 쉬움에 대해서, 그 용이함에 대해서, with which, 이 용이함을 가지고 they could remain on Spanish territory, 그들이 스페인 영토에 그냥 남아있을 수 있다 이거죠. 일단 들어가면 거기에 계속 남아있을 수 있다라고 그들이 계속 잘못 오도한 거죠. Number three, migrants said, 이주자들이 말했는데 인터뷰에서 the Moroccan authorities, 모로코 당국이 had encouraged the cross, 그들의 국경 넘는 것을 격려했다, 장려했다, 격려했다, 부추겼다. In reality, 현실에서는 이 양반이 말인데, European Border and Coast Guard Agency, 이 기관의 대변인이 뭐라고 그랬냐면 It's too early to give a real account. 너무 시기상조다. 진짜 real account, 진짜 이야기를 제시하기에는 why this surge happened, 왜 이 급증이 발생하느냐에 대한 진짜 이야기요. 원어민이 아니니까 진짜 이야기라고 그러는데, or how it moved so fast, 아니면은 어떻게 그것이 그렇게 더 빠르게 움직였는지. Here's why the surge prompted such speculation. 여기에 왜 그 급증이 이러한 추측을 촉발시켰는지를 설명해 드리겠습니다. 첫 번째, Morocco's lax border restrictions. 모로코의 느슨한 국경 제한 조치들이요. Usually, 통상적으로 Moroccan officials make it hard. 모로코 관리들이 그것을 어렵게 만듭니다. For migrants to get close to Ceuta. 이주자들이 세유타에 근접하는 것을 어렵게 만들어요. The Spanish exclave. 스페인의 월경지인데 that neighbors Morocco. 이 월경지가 모로코하고 국경을 접하고 있습니다.
This week, 이번 주에 several migrants said in interviews, 대여섯 명의 이주자들의 인터뷰에서 뭐라고 그랬냐면 police officers waved them through. 경찰관들이요 그들한테요 통과하도록 손짓을 했다는 겁니다. Allowing them to overwhelm Spain's border. 그러면서 결국은 그들이 이 불법 이주자들이 스페인의 보더 펜스를 압도하게만 허용해 버렸어요. With relative ease, 상대적인 용이함을 가지고 국경 그 펜스를 압도하게끔 만들어 버렸습니다. That led to suggestions. 그것이 다음 같은 암시들을 유발시켰습니다. 어떤 암시냐면 모로코 was seeking to pressure Spain. 모로코가요 스페인에게 압박을 가하려고 추가하고 있어. For political reasons. 정치적인 이유 때문에 스페인한테 압박을 가하려고 모색하고 있었다. Perhaps 아마도 애널리스트들의 말에 따르면 Morocco wanted to deter Spain from ING. 모로코는요 스페인이 뭐하는 것을 deter 억제하려고 미리 막아보려고요. From strengthening ties with Algeria. 알제리아의 관계를 강화하려고 스페인이 정하고 있는데 그것을 사전에 차단하려는 계획이었다 이거죠. 알제리아는 뭐냐면 모로코의 네이버이면서 라이벌 경쟁 국가입니다. Mr. Sanchez visited Algeria in July. 산체스가 7월에 알제리아를 방문했고요. Weeks after his foreign minister made a similar trip. 몇 주 후에 그의 외무부 장관이 비슷한 그 여행을 한 후에 and spoke of importing more Algerian gas. 그리고 더 많은 알제리아의 가스를 LNG를 수입하겠다는 문제에 관해서 이야기를 한 후에 For me, 나한테는요, that plays a fairly central role. 그것이 상당히 중요한 역할을 한다는 거죠. 로렌조가 말하는데, senior researcher, 선임 연구원 at Pompeu Fabra University in Barcelona. 그 리서치에서 이 양반이 뭘 전공을 하는 사람이냐면, migration in 세유타의 이주 문제를 연구하는 사람인데요. It's impossible. 그것은 불가능해요. For nearly 50,000 people to cross a border. 거의 5만 명의 사람들이 국경을 넘는 거 between Morocco and Spain in a single day. 하루에 without 무엇이 없으면 Morocco having a hand in it. 모로코가 여기에 역할을 하지 않은 상태에서는 불가능하다 이거죠. He said 또 뭐라고 그랬냐면 he recalled an episode in 2021 어떤 사건을 회상했는데요. 당시에요 more than 10,000 people came over the border in 2 days. 10,000명 이상의 사람들이 이틀 만에 이 국경 너머로 왔어요. And said, 그리고 이 양반이 또 뭐라고 그랬냐면 it was part of a cycle. 그것은요, 사이클의 일부분이었다는 겁니다. That Morocco uses, 모로코가 이용하는 to exert pressure on Spain. 스페인에 대한 압박을 가하는 그런 압박을 가하기 위해서 사용하는 그런 사이클의 일부분이다. exert, 가하다죠. 압박을 가하다. The Moroccan government didn't respond to requests for comments. 모로코 정부는요, 뉴욕타임스에 코멘트 좀 해달라는 요청에 대해서 대응을 안 하더라. 대답을 안 하더라. And has not made any public statement. 그리고 지금까지 계속해서 어떤 공적인 발표도 하지 않았습니다. 그때까지는요. 그리고 on the mass crossings, 이 대규모의 국경 넘는 행위에 대해서 by Friday evening, 늦어도 금요일 날까지 그래서 늦어도 금요일 날까지가 아니고 꼬박 금요일 날까지 그래서 by가 아니고 until이라고 그래야 됩니다. 까지가 두 가지가 있는데 여기서는요. 꼬박 금요일 날 저녁까지 어떠한 공적인 발표도 안 하더라 그러면 by가 아니고 until이에요. by는 늦어도 금요일 날 저녁까지는 뭐 어디로 나와라 뭐 숙제 마쳐라 이거죠. Moroccan analysts said 모로코의 애널리스트들은 뭐라고 주장했냐면 the government may not have been behind the huge numbers of arrivals. 모로코 정부가 그 뒤에 있지 않았을지도 모른다는 겁니다. 배경 세력이 아니었을지도 모른다는 겁니다. The huge numbers of arrivals, 엄청난 숫자의 세유타의 도착, 불법 유저들의 도착 뒤에 있는 그런 주동 세력이 아니었을지도 모른다는 겁니다. They said, 이 애널리스트들의 주장에 따르면 that was partly because 그것이 왜 그러냐면 부분적으로는요. It would not have wanted to endanger the country's throne day celebrations. 모로코가요. 원하지 않았을 것이다 이겁니다. 위험에 빠뜨리고자 원하지 않았을 것이다. 모로코의 throne day celebrations, 이 왕관일 축하 행사들을 위험에 빠뜨리기를 원하지 않았을 것이다 이거죠. Which are taking place, 이 왕관날 축하 행사들은 발생하는데 near 세유타 근처에서 발생합니다. And are aimed at, 그리고 그것은 이 celebrations들은
이 축하 행사들은 무엇을 겨냥하는 거냐면 highlighting the country's economic achievement. 모로코의 경제적 성취들을 부각시키기 위한 것을 목표로 하는 그런 행사들입니다. It will therefore be inconsistent. 그래서 따라서 그것은요, inconsistent, 일관되지 못한다 이거죠. 일관되지 못할 것이다. To send contradictory signals, 그 상충되는 시그널을 보내는 것은 by encouraging a migration crisis, 이거 이주 위기를 장려함으로 해서 상충되는 상충되는 시그널들을 보내는 것은 일관된 행위가 아닐 것이다 이거죠. That could undermine, 이 위기가요, 근본적으로 파괴해버릴 수 있어요. 이 위기가 this message, 이 메시지를요, 라고 사이드 사디키가 말했는데, Professor of International Relations, 국제관계 교수인데, CD 모하메드 빈 압델라 University in Fez, Morocco 대학 교수인데요. Mr. Sadiq also didn't see a link. 그리고 이 양반은요, 링크를 인식하지 못했다 이건데요. A와 B 사이의 연결고리요. Between the recent event, 최근의 그 이벤트와 an improvement in relationship between Spain and Algeria. 스페인과 알제리아 사이의 최근의 그 관계 개선 사이의 연결고리가 자기 눈에는 안 보인다는 겁니다. Which does not. 그것은 하지 않는다 하니까 그것이 위치가 관계겠죠. 이 스페인과 알제리아의 관계가 does not on the available evidence, 이용 가능한 그 증거에 의거하자면, 이 on은요, based on을 대신한다고 보고, 이용 가능한 증거에 근거하면 그 관계가요, provide sufficient motive, 충분한 그 동기부여를 제공하지 않는다는 겁니다. For such a high risk move, 이와 같이 아주 고위험의 조치를 위한 충분한 동기부여를 제공하지 않는다. 다음에 number 2, Spain's immigration politics. 스페인의 이민 정치요. Mr. Sanchez has developed an image. Mr. Sanchez가 그동안에 계속해서 어떤 이미지를 발전시켜 왔느냐, 어떤 이미지를 형성해 왔느냐 하면, as a pro-immigration liberal, 이민 친화적인 진보주의 사람, and leading opponent, 그리고 그 주요 그 반대자 of the Trump administration's hardline, 트럼프 행정부의 강경 노선, against migrant, 이주자들에 대한 강경 노선의 주된 반대자로서의 이미지를 그동안에 개발해 왔습니다. He made global headlines. 그가 전 세계 그 뉴스를 도배했는데, 금년에 by allowing more than 1 million migrants living illegally in Spain to, 스페인에서 지금 현재 불법적으로 살고 있는 100만 명이 넘는 이주자들을 뭐 할 수 있도록 허용했냐면 to apply to formalize their status. 그들의 위상을요, 불법 이주자라는 위상을 formalize, 공식화할 수 있도록 신청해라 이거죠. 그들의 그렇죠. 불법하면 뭐 영주권을 주든가 하겠다라고 함으로 해서, according to Mr. Sanchez right-wing opponents, Mr. Sanchez의 우익 반대자들 말에 따르면요, that move, 그러한 조치가 enticed, 유도했다는 겁니다. The migrants, 이주자들, 해외에 있는 사람들을 끌어들였다 이거죠. 유혹했습니다. entice, 유혹했다. cross Ceuta's border this way, 이번 주에 세우타의 국경을 넘도록 그렇게 했다는 거죠. By regularizing hundreds of thousands of illegal immigrants, 규칙화함으로써, 상례화한다고 그러죠. 상례화함으로써 수십만 명의 불법 이주자들을 상례화하는 거예요. 늘 그렇게 들어오도록 함으로 해서 The Socialist Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez라는 스페인의 사회주의 이 총리가요, has opened the doors of Europe, 유럽의 그 문을 활짝 열어 제껴버렸다는 겁니다. 로드 조르단 바르델라가 말하는데, 이 사람의 far right leader in France, 프랑스의 극우 지도자입니다. 조르단 바르델라가요. Mr. Sanchez has dismissed such claims. 산체스 총리는 이러한 주장들을 가치가 없는 것으로 치부해 왔습니다. Noting that, 다음과 같이 지적하면서, illegal migration to Spain, 스페인으로의 불법적인 이주는 had been lower, 그동안에 낮았다는 겁니다. 최근 몇 년 동안에 than in Italy and Greece, 이태리와 그리스보다 더 낮았다. Instead blamed human traffickers. 그는 그 대신에 인신 매매범들을 비난했습니다. For, 무엇에 대해서? Spreading misinterpretation, 허위 정보를 퍼뜨리는 것에 대해서요. 무슨 허위 정보냐면 recent ruling by Spanish judges, 스페인 판사들의 최근의 판결에 대해서요, 허위 정보를 퍼뜨린 겁니다. 이 스페인 판사들은요, 지난달에 placed restriction,
어디에 제한 조치를 가했는데요. When the Spanish authorities can expel migrants. 스페인 당국이 이주자들을 추출할 수 있는 그 시간에 대해서, 시기에 대해서 제한 조치를 가했습니다. 그 attempt to swim, 어떤 이주자들을 쫓아내는 건데 대해서 그런 그 보호 조치를 했냐면 이 어떤 이주자냐면 그 attempt to swim by sea, 이 그 바다를 통해서 그 수영을 해오고자 시도하는 to Spanish territories in Africa. 아프리카에 있는 스페인의 영토에 두 군데가 있다고 어제 배웠죠. 세유타하고 멜릴리아하고 두 군데로 바다를 통해서 수영해서 이제 그쪽으로 들어오고 싶은 사람들, 그 사람들을 쫓아내는 데 있어서 그 시점을, 예를 들면요, 들어오자마자 10시간, 12시간 수영해가지고 왔는데 바로 돌아가. 물속으로 들어가. 총 쏘고 그러면 곤란하죠. 바로 이제 기진맥진해서 돌아가시게. 그러면 안 된다 이거죠. 대부분이 아니지만 하여튼 판사들이 그렇게 제안을 했는데 스페인의 판사들이 그렇게 제한 조치를 내리는 판결을 했는데 그것을 오해했다 이거죠. 그것을 인신매매범들이 이제 확대 해석해가지고 환영한다 뭐 이런 식으로 뒤바꿔서 메시지를 전달했겠죠. 오케이, 거기까지입니다.